Okay, good morning, all of you. Last lecture, that is nothing but the topic number 15. We are already completed different types of the point. The point is nothing but the introduction part. In this introduction part, we are studying the what is monomer, what is polymer, and what is polymerization. Okay, then we are completed the next point in the same topic, that is nothing but the classification of polymer. And in this classification of polymer, we are completed different types of the classification of polymer on the basis of source, on the basis of intermolecular forces, on the basis of number of polymer, on the basis of intermolecular forces, and on the basis of polymerization, mode of polymerization biodegradably. These are the different ways. Then the next point in this same topic, we are completed some important polymers. Last lecture, we are completed different types of the polymer, such as first one polyethylene, second one PVC, polyvinyl chloride, then Teflon. Then we are completed polyamide polymer. In this polyamide polymer, we are completed nylon 2, nylon 6 किंवा nylon 6 nylon 6 या टाइपचे आपण पॉलिमर्स कंप्लीट केले. Then we are completed polyester polymers such as terylene or Dacron. It is also be called Dacron. And last lecture we are completed rubber. What are rubber? What is the classification of rubber? Natural rubber and synthetic. Okay, so according to state board level, CET level, and JEE NEET level, we are already completed these 3 points: introduction, classification, and some important point. स्टार्टिंग करण्यापूर्वी जे लास्ट लेक्चरला आपण पॉइंट झालेला आहे ते थोडंसं रिवाइज करून देतो, जेणेकरून तुम्हाला थोडंसं समजेल. आणि मग द न्यू पॉइंट, दॅट इज डी पॉइंट, बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर. हा थोडासा पार्ट ऑलरेडी आपला झालेला आहे इन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर मध्ये, तरी पण थोडा पार्ट आपण स्टार्ट करूया. ओके, तर लास्ट लेक्चर जो आपला पॉइंट लास्ट झाला होता, दॅट इज नथिंग बट द रबर. व्हॉट आर रबर? रबर म्हटलं की लक्षात ठेवायचं, इट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ब्युटा 1,3 डाय, right? And these rubbers on the basis of source or origin classified into two types: natural rubber, synthetic rubber. So what is the difference between natural rubber and synthetic rubber? The first difference, these natural rubber are mainly obtained from nature. The synthetic rubber, they are obtained from chemicals or artificial or man-made, or obtained in the or synthesized in the laboratory. The natural rubber having a different types of the example. The synthetic rubber having a different types of जो लास्ट लेक्चर आपण कंप्लीट केलेला आहे. या नॅचरल रबर मध्ये आपण जर बघितलं तर आणखी खूप सारे पॉइंट्स आपण बघितले. व्हॉट इज द मोनोमर ऑफ नॅचरल रबर? These natural rubber are also be called as polyisoprene. Okay, so these are the monomer is isoprene. What is mean by vulcanization rubber? Okay, these are the different type. What is the properties of natural rubber? What are the uses of natural rubber? Okay, clear? Then we are already completed synthetic rubber. Last lecture we are studying synthetic rubber. In this synthetic rubber, we are completed 4 types of the example, different types of the example. In synthetic rubber, it is the man-made, artificial, or these synthetic rubbers are mainly obtained from chemical. First example आपण स्टडी केलं तर आठवतं का बघा? Which one is the synthetic rubber? लास्ट लेक्चर आपण कंप्लीट केलेले कुणाला का आठवतात? 4 एक्झाम्पल आपण कंप्लीशन केले होते, त्यातले कुठले एक्झाम्पल तुम्हाला आठवतात? त्याच्यामध्ये मी एक सांगतो, बनायस, बनायन असे वर्ड्स आपण वापरले होते. आणखीन काही वापरले होते बघा. 4 टाइप्स, राईट? सूरज पाटील इज करेक्ट. देन खूप सारे आपण एक्झाम्पल स्टडी केलेले आठवतात का? निओप्रीन, ब्युटाइल रबर. ओके, मीन्स डिफरंट टाइप्स ऑफ द एक्झाम्पल. ओके स्नेहल, क्लिअर ना? म्हणजे आपण 4 प्रकारचे सिंथेटिक रबर स्टडी केले होते अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लेवल. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की फर्स्ट होता आपला कोणता? राईट, जयवर्धन इज करेक्ट. फर्स्ट वन निओप्रीन केला होता. आणि दिस निओप्रीन, then butyl rubber, then banayas, and last one banayan. These are the 4 important synthetic rubbers. Okay, and they are mainly obtained from the chemicals or synthesized in the laboratory. At the first one, that is nothing but the isoprene or neoprene. What is mean by neoprene? This neoprene is also be called as chloroprene. This neoprene is also be called as chloroprene, and this chloroprene
means polychloroprene. Neoprene is also called as polychloroprene, and this polychloroprene, what is the monomer? This monomer is nothing but the chloroprene. आता जिथं आपण ब्युटा 1,3-डायनचं स्ट्रक्चर म्हणतो त्या ठिकाणी सेकंड नंबरला जर क्लोरीन अटॅच केला, इज नथिंग बट द 2-chloro-buta 1,3-diene is nothing but the chloroprene. Okay, and it undergoes polymerization to form polychloroprene. Clear? म्हणजे जर आपण पाहिलं तर आपल्याला सिंपल आहे. These are the homopolymer, not hetero, not copolymer. Why? Because this contains only one starting material or mono. Then we are completed butyl rubber. In this case, butyl rubber means काय? Butyl rubber means काय? कि these are the copolymerization polymer. They are having two types of the polymer. Which one? The first one is nothing but the isoprene, and second one is nothing but the isobutylene. And isobutylene and isobutylene and isoprene both are combined together, undergoes copolymerization to form a high molecular weight compound that is called butyl rubber. Okay, then next we are completed Bana-Yus and Bana-Yan. What do you mean by Bana? Bana means buta 1,3-diene. What do you mean by Yus? Yus for styrene, means buta 1,3-diene plus styrene combined together to form a compound that is called nothing but the Bana-Yus. And these are the also called as copolymerization. And this Bana-Yus is mainly used for the chewing gum. Okay, last lecture आपण ते टाइपचे क्वेश्चन सुद्धा सॉल्व केलेले आहेत. And these Bana-Yus are also be called as SBR. Okay, SBR means styrene butadiene rubber. Clear? Then Bana-Yan. Bana means buta 1,3-diene. These are first starting material. And Yan means nitrile group, that is cyanide group, means phenyl cyanide. Means buta 1,3-diene and acrylonitrile, or it is nothing but the vinyl cyanide combined together. This process is called copolymerization method, always form a high molecular weight compound that is Bana-Yan. And these Bana-Yus, this Bana-Yan, butyl rubber आणि neoprene याचे खूप सारे युजेस पॉइंट पण आपण लास्ट लेक्चर स्टडी केलेले. इथेपर्यंत क्लिअर झालं? इफ एनी डाउट्स देन टेल मी. एनी डाउट्स? ऑलरेडी आपला इंट्रोडक्शन पार्ट, देन क्लासिफिकेशन पार्ट आणि सम इम्पॉर्टंट पार्ट क्लिअर झालेला आहे. नेक्स्ट पार्ट आपण स्टडी करतो, दॅट इज नथिंग बट द बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर. सर्वेश ओके? नो प्रॉब्लेम ना बा? सर्वेश क्लिअर ना? ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेज आहेत. नो प्रॉब्लेम सर, ऑल क्लिअर सर. ठीक आहे. म्हणजे आपला याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला बऱ्यापैकी पॉइंट क्लिअर झालेल्या टॉपिकचा आपला 80% पार्ट क्लिअर झालेला आहे. आता राहिलेला जो थोडाफार पार्ट आहे दॅट इज नथिंग बट द नेक्स्ट पॉइंट. ओके ऋषिकेश, नो प्रॉब्लेम ना? जयवर्धन, स्नेहल, सूरज, आकाश, साक्षी, काही डाउट्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. जयवर्धन, नो प्रॉब्लेम ना? स्नेहल, अंडरस्टूड ना? ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस ऑलरेडी येतात. श्रावणी, नो प्रॉब्लेम ना? ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहेत, त्यामुळं काही प्रॉब्लेम नाही. अवधूत, तन्वी क्लिअर. ओके, चंद्रिका ओके, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे आतापर्यंतचा पार्ट तुमचा क्लिअर झालेला आहे. अथर्व, नो प्रॉब्लेम ना? ओके, सायली माने ओके, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे खूप साऱ्या मुलांचे मेसेजेस आहेत. आता आपण न्यू पॉइंट स्टडी करूया. The today's lecture we are starting the new point that is nothing but the biodegradable polymer and second one non-biodegradable polymer. आता what is mean by biodegradable? साधं सिंपल जर लक्षात ठेवायचं झालं, biodegradable म्हणजे these are the polymers which can be disintegrate after certain time of period, and non-biodegradable these are the polymers which do not disintegrate after certain time of period. म्हणजे असे पॉलिमर जे काही दिवसानंतर, काही वेळानंतर, काही वर्षानंतर म्हणू आपण, मात्र ते डिसइंटिग्रेट होतात. आणि असे डिसइंटिग्रेट होतात दॅट इज बाय युजिंग मायक्रोब्स या फिर एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स, डिग्रेडेशन. आणि सेकंड वन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर मीन्स दे कॅन नॉट बी डिसइंटिग्रेट. ते डिसइंटिग्रेट होणार नाही बाय सर्टन बायोलॉजिकल किंवा बायोकॅटलिस्ट असतील किंवा मायक्रोब्स असतील किंवा एन्व्हायरमेंटल डिसइंटिग्रेशन किंवा डिग्रेडेशन मेथड्स असेल, ते डिसइंटिग्रेट होणार नाहीत. सो दीज आर द मेन डिफरन्स. आता ऍक्च्युअल आपल्याला बायोडिग्रेडेबल आपण स्टार्ट करूया आणि बायोडिग्रेडेबल पॉइंटचा कम्प्लिशन क्लिअर झाल्यानंतर आपण नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर मध्ये कन्वर्ट करू. ठीक आहे. आता व्हॉट इज मीन बाय बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर?
which type of examples can be used in biodegradable polymer. ठीक आहे. The first one question आहे what is biodegradable or according to state board level first question याच्यावर विचारला जाऊ शकतो. Write a note on biodegradable polymer. Clear? आता what is biodegradable polymer? हा पॉइंट आपल्याला काय करायचा आहे, क्लिअर करायचा आहे. आणि ह्या बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर मध्ये जर पाहिलं तर त्याची फर्स्ट आहे ती डेफिनेशन आहे. व्हॉट इज डेफिनेशन? तर डेफिनेशन काय बघा, पॉलिमर which disintegrate by themselves after a certain period of time due to environmental degradation are called biodegradable polymer. Means असे पॉलिमर जे काही दिवसानंतर काही वेळानंतर एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन डिसइंटिग्रेट होणार. सो दीज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर. क्लिअर? साधी सिंपल डेफिनेशन आहे. राईट ए नोट ऑन साठी विचारलं तर ही डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन आपण तयार करू शकतो. ओके, दीज आर हॅव्हिंग 3 types of example in state board and NCERT book. Which one? The first one is nothing but the PHBV. The first example is nothing but the PHBV. Second example is nothing but the nylon 2, nylon 6. Okay, and nylon 2, not nylon 6. Snehal, nylon 6 is nothing but the polyamide polymer. Nylon 6 is nothing but the polyamide polymer. But biodegradable polymer is nylon 2, nylon 6. ओके, मी दोन्हीतला डिफरन्स सांगणार आहे. आणि लास्ट वन इज नथिंग बट द डेक्स्ट्रॉन. डेक्स्ट्रॉन एक आणखीन एक बघायचं आपल्याला. म्हणजे महत्वाचे 3 टाईपचे आपल्याला एक्झाम्पल स्टडी करायचे. तर 3 टाईपच्या एक्झाम्पल मध्ये पहिला आहे पीएचबीव्ही, सेकंड आहे नायलॉन 2, नायलॉन 6 आणि लास्ट वन आहे डेक्स्ट्रॉन. दिस आर द व्हेरी. आणि आणखीन बायोडिग्रेडेबल आहे, स्टार्च आहे, सेल्युलोज आहेत. These are also biodegradable polymers. Cellulose, starch, these are also biodegradable. ठीक आहे. म्हणजे PHBV is biodegradable polymer. Nylon 2, nylon 6 is biodegradable polymer. Then dextran is biodegradable polymer. ठीक आहे. मग आपण एक एक डिटेल स्टडी करूया. त्यातले फर्स्ट वन इज नथिंग बट द PHBV. फर्स्ट क्वेश्चन जो सीईटी ला विचारला गेलेला आहे, व्हॉट इज मीन बाय PHBV? That is what is the full form of PHBV? हा सुद्धा सीईटी ला क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. त्याचा फुल फॉर्म काय बघा. तर फुल फॉर्म आहे पॉली बीटा हायड्रॉक्सी ब्युटेरेट. पहिल्यांदा समजावून घ्या, नंतर मी तुम्हाला सगळं क्लिअर करून देईन. पॉली बीटा हायड्रॉक्सी ब्युटेरेट. को मीन्स कोपॉलिमर, कोपॉलिमर विथ बीटा हायड्रॉक्सी व्हॅलिरेट. ओके, म्हणजे बीटा हायड्रॉक्सी ब्युटेरेट कोपॉलिमर विथ बीटा हायड्रॉक्सी व्हॅलिरेट. आता व्हॉट इज मीन बाय बीटा हायड्रॉक्सी? बीटा हायड्रॉक्सी मीन जिथून फंक्शनल ग्रुप अटॅच झालेला आहे तिथून सेकंड नंबर कार्बन ऍटम म्हणजे थर्ड नंबर कार्बन ऍटम, दॅट इज नथिंग बट द. बघा मी इथं दाखवतो, तुमच्या ते लगेच लक्षात येईल. इथे जे आहे COH, COH इज द फंक्शनल ग्रुप आहे. इथे तुम्हाला COH फंक्शनल ग्रुप दिसतो. ठीक आहे. हा झाला तुमचा अल्फा, हा झाला तुमचा अल्फा कार्बन ऍटम, हा झाला तुमचा बीटा कार्बन ऍटम, अल्फा बीटा. आणि हा जो बीटा कार्बन ऍटमला काय अटॅच आहे? हायड्रॉक्सी ग्रुप, म्हणून बीटा हायड्रॉक्सी. आणि व्हॉट इज मीन बाय ब्युटेरेट? ब्युटेरेट इज नथिंग बट द ब्युटॅनॉइक ऍसिड. तुम्ही स्टडी केला असेल टॉपिक नंबर 12, दॅट इज अल्डिहाइड, कीटोन अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड. आणि या टॉपिक मध्ये तुम्हाला कार्बोक्सिलिक ऍसिडचे कॉमन नेम शिकवले असतील. आणि कॉमन नेम मध्ये काय आपण स्टडी केलेला आहे? ओके, बघा तुम्ही जर कॉमन नेम बघितला असेल तर तुमच्या लक्षात आले असतील ऍसिटिक ऍसिड, फॉर्मिक ऍसिड, प्रोपॅनॉइक ऍसिड. These are the common names. Butyric acid and valeric acid means one carbon atom present in a acid form, that is formic acid. 2 carbon atoms present, that is acetic acid. 3 propanoic, 4 butyric and last one valeric acid. So in this case आपल्याला काय पाहिजे? बीटा हायड्रोक्सी कंपोनेंट ब्युटेरेट इज 4 कार्बन ऍटम ऍसिड. बघा 1 2 3 4 4 कार्बन ऍटम ऍसिड आहे आणि प्लस सेकंड बीटाला OH ग्रुप आहे. दॅट इज बीटा हायड्रॉक्सी ब्युटेरेट, दॅट इज बीटा हायड्रॉक्सी ब्युटॅनिक ऍसिड, दॅट इज 3 हायड्रॉक्सी ब्युटॅनिक ऍसिड इज द क्लिअर. म्हणजे व्हॉट इज द स्टार्टिंग मटेरियल? फर्स्ट आहे बीटा हायड्रॉक्सी ब्युटेरेट, दॅट इज 3 हायड्रॉक्सी ब्युटॅनिक ऍसिड. आणि सेकंड आहे दॅट इज CO. व्हॉट इज मीन बाय CO? CO मीन्स
कोपॉलिमर होईल. जसं आपण केलेलं आहे होमोपॉलिमर, तसं आपल्याला कोपॉलिमर, जसं आपण होमोपॉलिमर करतो ना, सेम त्याप्रमाणे कोपॉलिमर आहे. कोपॉलिमर मीन दोन टाईपचे मोनोमर कंबाईन विथ इच अदर. ह्याच्यामध्ये बघितलं सो बीटा हायड्रॉक्सी मीन्स थर्ड नंबर हॅव्हिंग अ हायड्रॉक्सी ग्रुप. फॅलिरेट मीन्स फॅलेरिक ऍसिड आणि फॅलेरिक ऍसिड मीन्स पेंटॅनोइक ऍसिड. म्हणजे बघा 1 2 3 4 5 5 means pentanoic acid because these are the COH group and these are the alpha carbon. ओके, म्हणजे हा तुमचा अल्फा कार्बन ऍटम आहे आणि these are nothing but the बीटा कार्बन ऍटम आहे. मग बीटाला तुमचा परत काय अटॅच झाला हायड्रॉक्सी ग्रुप. म्हणजे बीटा हायड्रॉक्सी पेंटॅनोइक ऍसिड, बीटा हायड्रॉक्सी ब्युटॅनोइक ऍसिड मीन्स फॅलेरेट आणि these are ब्युटिरेट फॅलिरेट and these are nothing but the IUPAC 3 hydroxy pentanoic acid. म्हणजे तुमचा जो PHBV आहे, PHBV मीन्स त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे मोनोमर असतात. फर्स्ट मोनोमर असतो दॅट इज 3 हायड्रॉक्सी ब्युटॅनिक ऍसिड आणि सेकंड मोनोमर असतो 3 हायड्रॉक्सी पेंटॅनिक ऍसिड. इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड बीटा हायड्रॉक्सी ब्युटिरेट. CO मीन्स कोपॉलिमर, बीटा हायड्रॉक्सी फॅलिरेट. क्लिअर, म्हणजे हे दोन मोनोमर. मग दीज आर द होमोपॉलिमर और को और हेटेरोपॉलिमर. कोण सांगेल दिस PHBV इज होमोपॉलिमर और को और हेटेरोपॉलिमर. कोपॉलिमर हेटेरोपॉलिमर बोथ आर सिमिलर ना, दोघांचे नेमिंग सेमच आहे. कोपॉलिमर इज नथिंग बट द हेटेरोपॉलिमर. राइट, श्रावणी इज करेक्ट, नो प्रॉब्लेम. श्रावणी करेक्ट आहे बा, श्रावणी नो प्रॉब्लेम. क्लिअर, आणखीन ओके पायल इज ऑल्सो करेक्ट. ओके पायल, नो प्रॉब्लेम पायल. ओके सायली मानी इज ऑल्सो करेक्ट. हेट्रोपॉलिमर इज ऑल्सो कॉल्ड कोपॉलिमर. साक्षी बागणे इज ऑल्सो करेक्ट. ओके साक्षी बागणे, ठीक आहे. म्हणजे खूप सारे जयवर्धन, सूरज, आकाश आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा बाळांनो. जेवढं तुम्ही आन्सर देणार तेवढं बरं आहे. स्नेहल, सायली भास्कर, ओके दिस इज नथिंग बट द हेटेरोपॉलिमर. देन साक्षी, ओके करेक्ट बा साक्षी, these are the copolymer. Copolymer it is also be called as heteropolymer. Clear, म्हणजे these are the starting material or monomer is 3 hydroxy butanoic acid or 3 hydroxy pentanoic acid to remove of water molecule. So it removes of water molecule. So this PHBV is addition polymerization method, condensation polymerization method or ring opening polymerization method. कोण सांगेल मला? This PHBV is the biodegradable polymer. It undergoes copolymerization method, which is addition, condensation or ring opening polymerization. कोण सांगेल या तिन्हीपैकी? साक्षी, जर ऍडिशन असेल तर वॉटर मॉलिक्यूल तयार होत नाही, फक्त ऍडिशन होतात. आपण ऑलरेडी सांगितले जर वॉटर मॉलिक्यूल अमोनिया, HCl, HBr अशा टाइपचे जर मॉलिक्यूल तयार होत असतील तर दिस आर कॉल्ड कंडेन्सेशन पॉलिमरेशन. मग इथं झालंय ना वॉटर मॉलिक्यूल तयार. पायल करेक्ट, साक्षी करेक्ट. देन ओके बऱ्यापैकी मुलांचे मी आता आन्सर दिले करेक्ट. साक्षी ऑल्सो करेक्ट बा. स्नेहल करेक्ट. ओके नो प्रॉब्लेम स्नेहल. क्लिअर, म्हणजे इट इज नथिंग बट द कंडेन्स. दीज आर द क्वेश्चन्स ऑफ अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट अँड JEE लेवल क्वेश्चन्स. आपल्याला विचारतात PHBV इज बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, PHBV इज होमोपॉलिमर और हेटेरोपॉलिमर. इट इज अ हेटेरो और कोपॉलिमर. इट अंडरगोज एडिशन पॉलिमरेशन, कंडेन्सेशन पॉलिमरेशन की ring opening polymerization. It is undergoes condensation. Why? Because it gives us a small molecules like water. ठीक आहे, याच्यामध्ये वॉटर तयार झाले आणि मग ही मेथड तयार होते. आपली कशी तयार होते बघा, तर इथून एक जो आहे तो आहे तसा आपल्याला OH ग्रुप कुठे आहे बघा, तर इथे OH ग्रुप आहे. त्या OH ग्रुप मधून इथून H रिमूव्ह करायचा. बघा इथून H रिमूव्ह करायचा, इथून H रिमूव्ह करायचा. ह्या दोघांच्या मधून H आणि H गेलं. OH मधून H, OH मधून H. ठीक आहे, जिथं आपण नायलॉन 6 मध्ये केलं होतं बघा, लक्षात येतं का? नायलॉन 6 असेल किंवा डॅक्रॉन असेल, याच्यामधून OH मधून आणि COH मधून OH रिमूव्ह केला होता. कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप मधून OH रिमूव्ह केला होता आणि OH ऍज अ फंक्शनल ग्रुप मधून H रिमूव्ह केले होते. मग ह्या OH मधून H, ह्या OH मधून H आणि या कंपाऊंड मधून OH आणि या कंपाऊंड मधून OH. बघा म्हणजे हा H OH ऍज अ फंक्शन ग्रुप, COH OH ऍज अ फंक्शन ग्रुप इथून रिमूव्ह करा. हे दोघांच्या मिळून वॉटर मॉलिक्यूल तयार होईल. ह्या दोघांच्या मिळून वॉटर मॉलिक्यूल तयार होईल आणि आपला वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होईल.
आता बाकीचं जसंच्या तसं लिहायचं. मी आधीच सांगितलेलं, जर त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड असतील कार्बन कार्बन ऍटम मध्ये, ते न लिहिता बाकी सर्व लिहायचं. आता जर बघितलं तर कार्बन कार्बन एकही डबल बॉन्ड नाहीये, त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही. फक्त हे हायड्रोजन, हा OH, हायड्रोजन आणि हा OH लिहायचा नाहीये, बिकॉज इट फॉर्म्स अ स्मॉल मोलिक्युलाइज वॉटर. ते सोडून बाकी लिहा. म्हणजे याचा अर्थ स्टार्टिंग तुमचं O पासून होणार, कारण याची बॅलन्स इनकम्प्लीट आहे. म्हणून इथं O बॉन्ड CH बघा, O बॉन्ड CH, देन या CH ला CH3 अटॅच आहे, तो CH3, देन हा CH2 आहे, तो CH2, आणि इथे बनला OH गेला, मग CO फक्त राहिला, दिस आर CO. आणि इथून बघितला तर इथून H रिमूव्ह होतोय, त्यामुळे याची व्हॅलेन्स इनकम्प्लीट होते, म्हणजे इथं आपल्याला बॉन्ड मिळणार आहे, इथे बॉन्ड मिळणार, त्यामुळे हा बॉन्ड आणि हा बॉन्ड कंबाईन होतो, COO, म्हणजे इथं फॉर्म अ लिंकेज. इथे कोणती तरी लिंकेज तयार झालेली आहे बघा. ही कोणती लिंकेज आहे? दिस लिंकेज इज अमाइड लिंकेज और इस्टर लिंकेज. आणि बाकी पुढचं सेम, CH, CH2, CH3, CH2, CO, and CO is the last one. Right? Sakshi Bagne is correct, ba? Which one linkage are present in the PHBV? Snehansh is correct. Okay, Snehansh. Sakshi Sasan is correct. Tanvi correct. Snehansh correct. Jayvardhan. Answer द्या प्रेम. Answer द्यायचा प्रयत्न करा बाळांनो. ओके, सायली माने करेक्ट. दॅट इज नथिंग बट द इस्टर लिंकेज. मग आपल्या कोणत्या कंपाऊंड मध्ये इस्टर लिंकेज आहे, कोणत्या कंपाऊंड मध्ये आपले अमाइड लिंकेज आहे, हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्ही एक एक्झाम्पल घेतला, तो अमाइड लिंकेज आहे, त्याचे मोनोमर कोणते मी तुम्हाला आधी पण सांगितलेलं आहे. हे जे इम्पॉर्टन्स आहे तुम्ही एकत्रित लिहा. त्याचे मोनोमर एका ठिकाणी करा, तो पॉलीअमाइड आहे की पॉलीइस्टर लिंकेज आहे तो बघा. ठीक आहे, त्याचे मोनोमर्स लिहा. मग तो ऍडिशन आहे, कंडेन्सेशन आहे की तो रिंग ओपनिंग पॉलिमरेशन, ते लक्षात येईल. तो होमोपॉलिमर आहे की हेटेरोपॉलिमर आहे की कोपॉलिमर आहे, ते लक्षात येईल. तो नॅचरल पॉलिमर आहे की सिंथेटिक पॉलिमर आहे की सेमी सिंथेटिक, ते तुमच्या लक्षात येईल. तुम्ही एक नोट्स बनवा, आता टेबल बनवा, आणि त्या टेबलमध्ये तुम्हाला या पद्धतीचं जर एक्झाम्पल मी ज्यावेळी शिकवत असतो, तुम्ही जर छोटे पॉईंट मेन्शन केले आणि घरी बसून एक मस्त टेबल तुम्ही जर बनवला, दीज आर द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. लक्षात येतं, ते तुमच्यासाठी स्टेट बोर्डला तर इम्पॉर्टंट आहेच, मात्र सीईटी नीट अँड जेई लेवलचे क्वेश्चन त्याच पॉइंटवर आहेत. ह्याच्यापेक्षा वेगळे क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जाऊ शकत नाहीत. तुम्ही बघा, तुम्ही पाहिजे असेल तर कुठलीही सीईटीचे ऑलरेडी एक्झाम विचारले क्वेश्चन बघू शकता. मी तर घेणारच आहे, मी ऑलरेडी घेतोच आहे. तरी पण तुम्ही आणि बघा दुसऱ्या रेफरन्स बुक मधून, तुमच्या लक्षात येईल की याच्या व्यतिरिक्त वेगळ्या टाईपचे क्वेश्चन नाहीयेत, म्हणजे तुम्हाला खूप इझी जाणार आहे. मात्र तुम्ही जर या पद्धतीने अभ्यास केला, नुसतं स्टडी टू स्टडी केला नाही होणार. आपल्याला पीएचबीव्ही म्हटलं की नुसतं पीएचबीव्हीचे स्टार्टिंग मटेरियल दॅट इज मोनोमर आठवले पाहिजे, पीएचबीव्हीची ऍडिशन प्रोसेस आठवली पाहिजे, ओपनिंग रिंग ओपनिंग आहे की ऍडिशन आहे की कंडेन्सेशन, ते सगळे आठवले पाहिजे. जिचा तो होमोपॉलिमर आहे किंवा हेटेरोपॉलिमर, तो आठवला पाहिजे. जिचा द बायोडिग्रेडेबल की नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो पॉईंट आठवला पाहिजे. जे सगळे पॉईंट आपण क्लासिफिकेशनचे आठवायला स्टार्ट करायचे, आणि त्यातून त्याचे पॉईंट सगळे तुम्ही क्लिअर करायचे. ज्यावेळी असं स्टडी करणार, these are the very very useful to state board also, CET NEET and JEE level also. Clear? Okay, means these are the 3 hydroxy butanoic acid reacts with 3 hydroxy pentanoic acid. It undergoes copolymerization method, that is condensation method, to remove of water molecule to form a high molecular weight compound, that is macromolecules, that is PHBV. It go through a ester linkage. So these are nothing but the PHBV is the polyester compound. And what is the full form of PHBV? बघा, PHBV चा लॉंग फॉर्म म्हणजे इथं P, H, B आणि L अशा टाइप मध्ये आपला पॉइंट आहे. मग P म्हणजे काय? P फॉर पॉली, B फॉर H फॉर हायड्रॉक्सी, मीन्स पॉली बीटा हायड्रॉक्सी ब्यूटिरेट, CO beta hydroxyfenylate is called as PHBV. Clear? If any doubts, then tell me. तुम्हाला काय कन्फ्युजन वाटतं का याच्यामध्ये? PHBV मध्ये काही कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही विचारू शकता, देन नाहीतर मग आपण नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करूया. क्लिअर बा? PHBV, PHBV चा लॉंग फॉर्म पाहिजे, माहिती पाहिजे. ओके श्रावणी, नो प्रॉब्लेम ना बा? क्लिअर ना? What is the starting material of PHBV? What is the full form of PHBV?
The PHBV addition, condension or ring opening, take clear by Sarvesh, clear na? Okay. Jayavardhan, Snehansh, Prem, सूरज पाटील, साक्षी. ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहेत. साक्षी बागणे, नो प्रॉब्लेम ना? ओके. स्नेहल, तन्वी, ओके, क्लिअर ना? जयवर्धन कांबळे, ओके, नो प्रॉब्लेम, अंडरस्टूड ना बा? ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस मी पाहिले की नो प्रॉब्लेम सर, ऑल इज क्लिअर, अंडरस्टूड, नो. ओके, जर पाहिजे असेल, ओके, ऑल क्लिअर ना अवधूत? तर तुम्हाला पाहिजे असेल तर हे बीएचव्हीचं स्ट्रक्चर कसं बनवतो मी पाहिजे असेल तर पुन्हा एकदा दाखवतो, व्यवस्थित बघा. याच्यामध्ये बघा हे जे आहेत तर हे सगळं जसं तसं लिहायचं, मी दाखवतो व्यवस्थित. आता बघा, इथून हायड्रोजन रिमूव्ह होणार आहे, इथून ओएच, मग हा ऑक्सिजन पासून तुमचं फ्री बॉन्ड होणार आहे. म्हणजे पहिला तुमचा ऑक्सिजन फ्री बॉन्ड लिहिला. हा कुठला लिहिला मी बघा, तर इथून, कारण इथून हायड्रोजन रिमूव्ह झालेला आहे आणि हा ऑक्सिजन दिला. मी ऑक्सिजन अटॅच काय सीएच, आपण पहिल्यांदा सीएच लिहिला, आपण लिहिला सीएच. आता या सीएच ला काय अटॅच आहे, इकडे सीएच2 आहे. ओके, मग मी इकडे सीएच2 लिहिलं. आता जर आपण बघितलं तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की इकडे सीएच लिहिल्यानंतर इकडे सीएच3 आहे आणि हा सीएच3 आता कुठे लिहायचा, तर हा लिहिण्यासाठी याची व्हॅलेन्सी एकच इनकम्प्लीट आहे, म्हणून इथे लागणार तो सीएच3 आपल्याला तो इथे लिहावा लागेल. क्लिअर? म्हणजे मी तो बिलो साईडला लिहिला. सीएच2 नंतर सीओ आहे, म्हणजे इथे येणार तुमचा सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, हा तुमचा सी डबल बॉन्ड ओ, त्याच्यामध्ये ओएच रिमूव्ह झाला म्हणजे टू रिमूव्ह ऑफ वॉटर म्हणून. ओके, देन इट इज डायरेक्टली अटॅच टू द दिस ऑक्सिजन, बिकॉज हायड्रोजन इथून रिमूव्ह झालाय आणि ओएच इथून रिमूव्ह झालाय, ओ अटॅच झाला, म्हणजे इथं तुमचा ओ अटॅच झाला परत. म्हणजे हे जे काही लिंकेज झालेलं आहे बघा सेंटरमध्ये, सो दिस आर कॉल इस्टर लिंकेज. आणि या इस्टर लिंकेज पासून पुढचा पॉईंट बघा, सीएच ला अटॅच, हा सीएच ला अटॅच झाला. त्या सीएचच्या राईट साईडला काय अटॅच आहे, CH2CO, म्हणजे इथं अटॅच झाला CH2 C डबल बॉन्ड O CO. मात्र याची व्हॅलेन्सी अजून इनकम्प्लीट आहे. याच्यामध्ये हा वाला कंपाऊंड अजून मी रायटिंग नाही करून दिलेला, म्हणजे इथं तुम्हाला लिहावं लागेल CH2 अँड CH3, CH2 आणि CH3. म्हणजे तुम्ही जर बघितला तर OCH CH3 CH2 CO, दॅट इज इस्टर लिंकेज, आणि ह्या पद्धतीने. क्लिअर? आता क्लिअर झालं का मी कशा पद्धतीने एक्झाम्पल बनवतो? एक्झाम्पलचे स्ट्रक्चर हे पाठांतर करायचे नसतात, तर ते जे पॉलिमर्स आहेत त्याचे मोनोमर्स आपल्या लक्षात असणं गरजेचं आहे. जेवढे तुम्ही मोनोमर्स लक्षात ठेवणार तेवढं तुमच्यासाठी हे सगळं इझी जाणार. क्लिअर? क्लिअर बाळांनो? पीएचबीव्ही नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. पीएचबीव्ही क्लिअर झाला का? कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे? इथं पाहिजे असेल तर तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेतला तरी चालेल, पाहिजे असेल तर सुरुवातीला स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा, जेणेकरून नंतर तुम्हाला हे सोपं जाईल. आणखी स्क्रीनशॉट घ्या बाळांनो पाहिजे असेल तर. स्नेहल, नो प्रॉब्लेम ना बा? ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहे की आपले हे सगळं क्लिअर झालेलं आहे. ओके, तर बऱ्यापैकी मुलांचे आता क्लिअर झाला असेल तर हा पीएचबीचा मी इथे कॅन्सल करतो. इथे आपण हा कंप्लीट केलेला आहे. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द नायलॉन 2 नायलॉन 6. आता मला सांगा, जसं पीएचबी इज द कोपॉलिमर पॉलिमरेशन, पीएचबी इज द कोपॉलिमर पॉलिमरेशन, तसं हा नायलॉन 2 नायलॉन 6 इज, नायलॉन 2 नायलॉन 6 इज होमोपॉलिमर और हेटेरोपॉलिमर, कारण याच्यामध्येच लिहिलंय नायलॉन 2 नायलॉन 6. याचा अर्थ 2 नंबर आपण केलेला आहे बघा याच्या आधी. पॉलिअमाइड पॉलिमर मध्ये नायलॉन 6 अँड नायलॉन 6. पण नायलॉन 6 चा मतलब 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर प्रेझेंट इन दिस. नायलॉन 6 याचा अर्थ काय की ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोमर्स आर प्रेझेंट. आणि व्हॉट इज मीन बाय नायलॉन 2 अँड नायलॉन 6? याचा अर्थ इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ द मोनोमर. मग याचा आणखीन एक अर्थ आहे बघा, जर नायलॉन 6 असेल, नायलॉन 6 असेल, याचा अर्थ 2 टाइपचे मोनोमर आहेत आणि इच अँड एव्हरी मोनोमर, फर्स्ट मोनोमर कंटेन्स 6 कार्बन atom in their structure and second monomer contains 6 carbon atom in their structure. So these are nothing but the copolymer polymer, that is copolymer or heteropolymer. समजा मी इथं फक्त नायलॉन 6 लिहिला असता, समजा मी इथं फक्त नायलॉन 6 लिहिला असता, तर नायलॉन 6 इज नथिंग बट द इट कंटेन ओनली 1
polymer, only one monomer, and this only one monomer contains 6 carbon atom in their structure. So it's called as nylon 6. आणि आता आपण बघतोय nylon 2 nylon 6, nylon 2 nylon 6. आणि इन दिस nylon 2 nylon 6 मध्ये बघा 2 नंबर आहेत ना, ह्याचा अर्थ दे आर कंटेन 2 टाइप्स ऑफ द मोनोमर इन देअर स्ट्रक्चर. द फर्स्ट इज नथिंग बट द नायलॉन 2 चा असेल म्हणजे असा मोनोमर असेल विच कंटेन ओनली 2 कार्बन atoms इन देअर स्ट्रक्चर. And 6 means these are the monomer which contain only 6 carbon atom in their structure. Okay, the 2 carbon atom first monomer, 6 carbon atom second monomer. Clear? आता याच्यामध्ये these are the homopolymer, heteropolymer, कुणीही सांगू शकेल. 2 types monomer, hetero or copolymer. Only one types of monomer, repeating units, that is called homopolymer. But these are nylon 2 or nylon 6 is homopolymer or heteropolymer. कोण सांगेल? Nylon 6 is homopolymer or heteropolymer, right? Snehal is correct. And these heteropolymer are also be called as copolymer. हे विसरायचं नाही. Okay, so these are nothing but the homopolymer or heteropolymer. Right, Omar is correct. Jayavardhan, Suraj, Snehan, Saili Vaskar, okay. Payal Pawar, Claire, Sakshi Sasne, okay. That is hetero or copolymer. Clear? आता बघा, पण तिथं नायलॉन 2 नायलॉन 6 चा अर्थ असा सांगितलेला आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला 2 टाइपचे मोनोमर्स आहेत. द फर्स्ट मोनोमर इज नथिंग बट द ग्लायसिन and second one is nothing but the aminocaproic acid. The first one is the glycine and second one aminocaproic acid. हे थोडेसे जे मोनोमर आहेत ते स्टडी करण्यासाठी तुम्हाला त्याचे स्ट्रक्चर्स लक्षात ठेवायचे. दिस ग्लायसिन आपण स्टडी कुठे केलेलं आहे बघा, इन द टॉपिक नंबर 14 दॅट इज बायोमॉलिक्युल्स. आणि इन दिस बायोमॉलिक्युल्स इन प्रोटीन्स पार्ट, these proteins on hydrolysis gives large number of alpha amino acid, and these alpha amino acid, right, alpha amino acid is nothing but the this one. आणि हे जे alpha amino acid चं स्ट्रक्चर आहे आठवतं का बघा, मी इथं दाखवतो C double bond O bond OH. These are the alpha carbon atom reacts with NH2, that is alpha amino acid, and these alpha carbon atom मध्ये जर मी स्टडी केलं लक्षात आलं असेल तर इथे H होता आणि इथे R असायचं. These are nothing but the R. These are the alpha amino acid in case of बायोमॉलिक्युल्स टॉपिक. आणि या बायोमॉलिक्युल्स मध्ये ह्या R ची व्हॅल्यू जर मी फिलअप करत गेलो, ह्या R ची व्हॅल्यू जर मी इथं H लिहिली, ह्या R ची व्हॅल्यू जर मी इथं H लिहिली, ओके, R ची व्हॅल्यू मी इथं H लिहिली तर याचं नेमिंग होतं ग्लायसिन. आणि या R ची व्हॅल्यू जर तुम्ही इथं CH3 लिहिली, या R ची व्हॅल्यू जर तुम्ही इथं CH3 लिहिली, इट इज नॉट ए फॅलेनाइन. म्हणजे R इज H, इट इज ग्लायसिन. R इज CH3, इट इज नथिंग बट द फॅलेनाइन. तुमचं ओके, अलाइन, सॉरी फॅलेनाइन नाही तर अलाइन. ओके, म्हणजे आपण ग्लायसिन अशा टाइपचे खूप सारे वर्ड्स आपण बघितले. सो दीज आर कॉल्ड एज ग्लायसिन. आणि इन दिस ग्लायसिन रिॲक्ट्स विथ or copolymerization with aminocaproic acid. Acid means COH group having CH2 5 times and NH2. याच्यामध्ये 5 plus 1 6 carbon atom, so nylon 6. याच्यामध्ये 1 2 carbon atom, that is nylon 2. Nylon 2 nylon 6 अशा टाइपचे ते वर्ड्स तयार झाले. म्हणजे when glycine copolymerize with aminocaproic acid to remove of small molecules like water, so these are condensation polymerization to form high molecular weight compound, that is nothing but the nylon 2 nylon 6. And these nylon 2 nylon 6 contain at the center a CONH group. Which type of linkage? CONH linkage. CONH linkage. And this CONH linkage is nothing but the amide linkage or ester linkage. कोण सांगेल मला? This CONH is the amide linkage or ester linkage, right? Sakshi is correct. No problem, Sakshi. Clear ba? Then okay, Payal is correct. Abrar is correct. No problem, Abrar. Suraj Patil is correct. Okay, Suraj.
Sorry, ba, these are the wrong answer. CONH group is nothing but the not ester. These are the amide. CONH, peptide linkage, amide linkage. Jayavardhan is correct, ba. Suraj, Bhakti is correct. Amide, AMID, amide linkage. So this nylon 2, nylon 6 is called as polyamide linkage. Snehal is correct, Suraj Patil is correct. Okay. म्हणजे टू फॉर्म अ हाय मोलिक्युलर वेट कंपाऊंड नायलॉन 2 नायलॉन. ठीक आहे. आता ही रिएक्शन कशी कंप्लीट होते बघा. काही मुलांना जर कन्फ्युजन होत असेल तर मी इथं तुम्हाला ते कंप्लीट करून दाखवतो. आता आपल्याकडे काय आहे बघा, NH2 आहे, CH2 COH आहे, NH2 आहे, CH2 5 COH आहे. याच्यातून तुम्ही एक हायड्रोजन रिमूव्ह करा, याच्यातून OH रिमूव्ह करा, याच्यातून हायड्रोजन रिमूव्ह करा आणि याच्यातून OH रिमूव्ह करा. मी सांगितलेलं आहे पहिला जो स्टार्टिंग मटेरियल असेल मोस्टली त्यातून हायड्रोजन रिमूव्ह करायचे आणि जर ऍसिड असेल तर ऍसिड मधून ऑलवेज टू रिमूव्ह OH ग्रुप. म्हणजे याचा अर्थ जर तुम्ही एकत्रित जर तुम्ही केला तर तुमच्या लक्षात येईल की नेमकं काय झालं बघा. इथून हायड्रोजन गेला की इथं आपला राहिला फक्त NH. ओके. त्यामुळे इकडे ना तुमचा बॉन्ड. ह्या NH नंतर काय आहे, CH2 आहे, तो मी CH2 लिहिला. ह्या CH2 नंतर काय आहे बघा, NH झाला, H रिमूव्ह झाला ना त्यामुळे NH राहिला. CH2 आहे, CH2 नंतर CO, इथं आहे तुमचा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, म्हणजे हा वाला C डबल बॉन्ड O बॉन्ड. आणि हा OH सुद्धा रिमूव्ह झाला, म्हणजे टू रिमूव्ह ऑफ वॉटर मॉलिक्युल H अँड OH. हा वॉटर मॉलिक्युल निघून गेला आणि इथून सुद्धा हायड्रोजन निघून गेला टू फॉर्म NH ग्रुप. हा NH इथंच कंटिन्युअस करतो आणि इथं NH करतो. आणि ह्या NH2 नंतर आपल्याला इथं आहे CH2 5 टाइम्स, तो CH2 5 टाइम्स लिहायचा आणि त्याच्यानंतर आहे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड. म्हणजे तुम्ही जर व्यवस्थित लक्ष दिलं तर हे या पद्धतीनं तयार होतं स्ट्रक्चर. हे स्ट्रक्चर बनवायला वेळ लागत नाही, मात्र त्याच्यासाठी असणारे स्टार्टिंग मटेरियल जर तुम्हाला माहिती असतील तर तुम्ही इझिली कव्हर करू शकता. म्हणजेच व्हॉट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ नायलॉन 2 नायलॉन 6, दॅट इज नथिंग बट द ग्लायसिन अँड अॅमिनो कॅप्रोइक ऍसिड. What is the starting material of nylon 6,6? That is nothing but the, तुम्हाला झालेलं आहे आठवतो का, hexamethylene diamine and adipic acid. What is the starting material of nylon 6? That is nothing but the epsilon caprolactam. म्हणजे असे वर्ड जर तुम्ही लक्षात ठेवले, त्याचे स्टार्टिंग मटेरियल मीन्स मोनोमर लक्षात ठेवले की तुम्हाला काहीही प्रॉब्लेम नाहीये, हे इझी जातं. क्लिअर. याच्यामध्ये कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे, त्या सर्वांचे युजेस मी अजून स्टडी करायचे आहेत. ह्या दोघांचे युजेस पहिल्यांदा मी सांगून देईल. दिस आर द हाय मोलिक्युलर वेट आणि ह्या सेंटर मध्ये जो तयार झालेला आहे दिस आर द अमाइड लिंकेज. सो दिस आर कॉल्ड अमाइड लिंकेज. सो नायलॉन 2 नायलॉन 6 इज अमाइड लिंकेज. क्लिअर. काही कन्फ्युजन आहे, कन्फ्युजन असेल तर विचारा. इफ एनी डाउट्स देन टेल मी. ओके साक्षी, नो प्रॉब्लेम ना. काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा बाळनो. साक्षी बागणे, नो प्रॉब्लेम. ओके. जे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहेत, नो प्रॉब्लेम, क्लिअर आहे. जर तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या तर लेफ्ट साइड वाला पार्ट दिस आर नथिंग बट द नायलॉन 2 पार्ट, म्हणजेच तुमचा एक एक पॉइंट्स आहेत ते तुमचे क्लिअर होऊन जाते. स्नेहल, नो प्रॉब्लेम ना. ओके. जे बऱ्यापैकी पॉइंट तुमचे क्लिअर झालेले आहेत. आपल्याला दोन टाईपचे कंप्लीट झालेले आहे, दॅट इज नथिंग बट द बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर. आणि या बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर मध्ये फर्स्ट जो पीएचबी होता, व्हॉट इज द यूज ऑफ पीएचबी. ते पीएचबी चा युजेस बघा. फर्स्ट यूज आहे, इट इज यूज इन पॅकेजिंग. इट इज मोस्टली यूज इन पॅकेजिंग. पॅकेजिंग पॉइंट मध्ये असतात, म्हणजे पॅकेज जे करतात ना आपण त्या टाइपचे बनवण्यासाठी. म्हणजे तुम्ही बघा वेगवेगळ्या टाइपचे बॉक्स असतात, पॅकेजिंग बॉक्स असतात आणि हे बॉक्स जे बनवलेले असतात ते इझिली डिसइंटिग्रेट होतात. काही दिवसानंतर ते डिझॉल्व्ह होतात, वॉटरमध्ये असेल किंवा एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन होतात. म्हणजे दिस आर द बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर. सेकंड, काही एक्झाम्पल्स आहेत, दे आर ऑल्सो कॅन बी युज्ड फॉर द preparation of orthopedic devices. It can be used in the preparation of orthopedic devices. Means these PHBV are mainly used in the making of packaging material. It is also can be used in the making of orthopedic devices. They are easily disintegrate
after certain time of period. So during this reason, so these are called as biodegradable polymer. Okay, the second one is nothing but the nylon 2, nylon 6, and this nylon 2, nylon 6 is also called as biodegradable polymer because these are also can be used in the different types. It is also can be used in the preparation of drug release materials. These are also can be used in the making of orthopedic devices. These nylon 2, nylon 6 are also can be used orthopedic devices and in drug release material. So these nylon 2, nylon 6, that is polyamide polymer, are biodegradable polymer. Clear? Okay. And the last one is nothing but the dextran. The last one is nothing but the dextran. And what is mean by dextran? Dextran is nothing but the biodegradable polymer. Dextran is nothing but the hetero or copolymer. Dextran is nothing but the ester linkage polymer, ester linkage. Fine, because it contains ester group in their structure. Okay, this dextran, dextran is undergoes copolymerization method. So the starting material is nothing but the first one is nothing but the lactic acid and the second one is nothing but the glycolic acid. म्हणजे तुम्हाला जरा जर स्टडी करायचा असेल तुमचा बायोडिग्रेडेबल पॉइंटचा तर त्याचे स्टार्टिंग मटेरियल तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं. दॅट इज नथिंग बट द मोनोमर and these monomer undergoes copolymerization method to form a high molecular weight compound that is nothing but the काय म्हणणार याला the dextran and this dextran is the biodegradable polymer and these biodegradable polymer are easily disintegrated by biodegrades म्हणजे environmental degradation method after certain time of it. And these okay, and these dextrans are mainly used for the preparation of same method, that is it is also can be used for the preparation of drug release material and orthopedic devices. Clear? आता हे जर तुम्ही बघितला तर ही जी मेथड आहे ही कशी तयार होते बघा, व्यवस्थित लक्ष द्या. इथे पण OH ग्रुप आहे तर या OH मधून H रिमूव्ह होतं आणि ह्या OH COH मधून OH रिमूव्ह, याच्यामधून OH रिमूव्ह होतं, H रिमूव्ह होतं, याच्यामधून OH means to remove of water molecule. So it is nothing but the condensation polymerization method. ओके, आता याच्यातून तर रिमूव्ह होत असेल तर इथून रिमूव्ह झाला म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला लिहावं लागेल ऑक्सिजन ऍटम. हा ऑक्सिजन ऍटम मी का लिहिला, कारण इथून हायड्रोजन रिमूव्ह झाला त्यामुळे ऑक्सिजन आला आणि हा ऑक्सिजन अटॅच टू द CH. हे पहिल्यांदा तुम्हाला CH लिहावं लागेल, हा वाला CH, हा वाला CH लिहावा लागेल आणि या CH नंतर इथं आहे CO, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O म्हणजे OCH CO. बट याची व्हॅलेन्सी कंप्लीट झाली, याची व्हॅलेन्सी कंप्लीट आहे मतलब याची नाही ना सध्या CH ची व्हॅलेन्सी. सो त्याच्यासाठी राहिलेला जो पार्ट आहे दॅट इज नथिंग बट द CH3. इथं जो तुमचा CH3 दिसतो बघा तो तिथं अटॅच करावा लागेल म्हणजे इथं तुम्हाला CH3 लिहावा लागेल. आता हा CO अटॅच टू द OH इथे आहे, इथं तो O ला अटॅच होणार आणि दिस O अटॅच टू द CH2 that is CH2 and this CH2 attached to the CO group that is C double bond O bond. So these are nothing but the high molecular weight compound. बघा हा आणि हा याच्यामध्ये काय फरक आहे, सेमच आहे. म्हणजे तुम्ही हे एक्झाम्पल न बघता देखील व्यवस्थित कंप्लीट करू शकता, त्याचे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करू शकता जर तुम्हाला त्याचे starting material that is monomer माहिती असेल. So what is the starting material of dextran? The first one lactic acid and second one glycolic acid. So what is the structure of lactic acid and what is the structure of glycolic acid जर तुम्हाला माहिती असेल so these are the easy. What is the structure of dextran? And the dextran is biodegradable polymer because it disintegrates after certain time of period by using environmental degradation method. And they are mainly used in the preparation of orthopedic devices and it is also can be used for the preparation of packaging material किंवा drug release material. Clear? These are the very very important आणि इथे तुमचे बऱ्यापैकी पॉइंट्स क्लिअर झालेले आहेत अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल, CET and NEET JEE लेवल ऑल्सो. मग आता मला सांगा काही याच्यामध्ये डाउट्स वगैरे असू शकतात का, कारण तुमचे बऱ्यापैकी पॉइंट्स मी क्लिअर केलेले आहेत. व्हॉट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर,
सगळे डेफिनेशन कम्प्लिटेड, देन डिफरंट टाइप्स ऑफ द एक्झाम्पल्स ऑफ कंपनी. ह्याच्यामध्ये आणखीन एक्झाम्पल आहे, सेल्युलोज आहे, स्टार्च इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, पीएचबी इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, nylon 2 nylon 6 is the biodegradable polymer, and a last one that is dextran is also nothing but the biodegradable polymer. Clear? If any doubts then tell me. कुणाला काय डाउट्स आहेत बाळांनो? मला वाटतं बऱ्यापैकी पॉइंट तुमचं क्लिअर झालेला आहे. काही डाउट्स असतील तर सांगू शकता. काही डाउट्स वगैरे आहेत? ओके श्रुती, नो प्रॉब्लेम बा. बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेज आहे. श्रुती बजाज, शंतनू पाटील, नो डाऊट ना बा. ओके देन ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस पटपट येतात की पायल, जयवर्धन, सूरज, ओके नो डाऊट ना बा. ओके देन क्लिअर ना? स्नेहल, स्नेहांश, इफ एनी डाउट देन टेल मी. तन्वी, साक्षी, ओके म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस, नो प्रॉब्लेम ना बानो. ओके क्लिअर ना? अंडरस्टूड ना? ओके म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांना हे समजले. आता नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर. तन्वी क्लिअर ना बा? ठीक आहे. आता जसं तुमचं डिग्रेडेबल पॉलिमर झालेलं आहे तसं तुमचं नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर. आता व्हॉट इज मीन बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर? हा सुद्धा पॉइंट आपला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर, हा सुद्धा पॉइंट आपला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर याच्यामध्ये क्लिअर झालेला आहे. त्याच्यामध्ये बायोडिग्रेडेबिलिटी पॉइंट, मग याच्यामध्ये हा जो आहे दिस आर नथिंग बट द नॉन, नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर. ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर. आता नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर म्हणजे काय? जसं बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर तसं याच्यामध्ये आपण लावलेलं आहे नॉन. आपण इथं अटॅच करूया, मी इथं दाखवतो तुम्हाला. नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, these are the biodegradable, these are the non biodegradable polymer. आता नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉलिमर जो आहे याच्यामध्ये काय आपल्याला बघायचं आहे? बायोडिग्रेडेबल तसं नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल म्हणजे काय? these are the polymer which, आता इथं डिसइंटिग्रेट लिहिले ना तर इथं फक्त लिहायचं these are the polymer which do not disintegrate. बस इथं काय लिहिणार मी? या पॉइंटला इथे लिहायचं फक्त do not disintegrate, means these are the polymer which do not disintegrate by themselves after a certain period of time due to environmental degradation. These polymers are called non biodegradable polymer. म्हणजे काही वर्षानंतर, काही महिन्यानंतर ते डिसइंटिग्रेट होणार नाही by using environmental degradation, by using microbes. So these are the polymers are called as bio. Okay, for example plastic, ठीक है, plastic is very important example. These are called biodegradable, non biodegradable polymer. Okay, what is the examples of non biodegradable polymer? The first example is nothing but the terylene. Terylene is the one of the most important example. It is also be called Dacron. Second, that is polyester polymer. Second one, bakelite. Bakelite हा प्लास्टिक मधलाच एक पार्ट आहे, तो bakelite, that is polyamide polymer. म्हणजे bakelite is the next one. And the last example is nothing but the nylon. Nylon is the polymer. That is very, very important examples of non-biodegradable polymer. Clear? If any doubts, then tell me. Clear बानो? म्हणजे आज today's lecture we are already completed some important points, then starting the new point, that is D point, biodegradable and non-biodegradable polymer. These both points are clear with suitable example according to state board level and according to CET, NEET and JEE level also. आपल्याला पाहिजे असेल तर त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स कंप्लीट करणार आहोत अकॉर्डिंग टू CET, NEET and JEE level. क्लिअर ना? त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम नाही ना? आपण एक्झाम्पल घेऊया. ओके, क्वेश्चन बघा. बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर which can be prepared from, बघा नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपल्याला हा क्वेश्चन कव्हर करायचा आहे अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट अँड जेईल. क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन कंप्लीट करूया. बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर विच कॅन बी प्रोड्यूस फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, biodegradable polymer, okay, biodegradable polymer which can be produced from, which can be PRODUCD produced from glycine and aminocaproic acid, from glycine and aminocaproic acid. Okay, the question is nothing but the according to CET NEET and JEE level question, biodegradable polymer which can be produced from glycine and aminocaproic acid. Okay, the option is nothing but मी option देतो, the option व्यवस्थित complete करा. The first option is nothing but the PHBV Banayan nylon 66. Okay, PHBV first option. Second option Banayas. Third option nylon 2, nylon 6, and the last option that is nothing but the dextron. So which one is the correct answer? Which are the starting material or the monomer is glycine, and second one is nothing but the aminocaproic acid. The PHBV is the biodegradable polymer. Banayas, these are not a biodegradable, it is a synthetic rubber. Then nylon 2,6 biodegradable and dextron is also biodegradable. मग तुम्ही मला त्यातलं कंप्लीशन करून सांगा. Okay, Sakshi is correct, Snehal is correct, no problem Snehal. Okay, Snehal correct ba, no problem. जयवर्धन आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा बानो, इझी क्वेश्चन आहे अकॉर्डिंग टू साक्षी बागणे. प्लीज चेक. बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर परफेक्ट आहेत. आता काही मुलांचे आन्सर रॉंग यायला लागलेत. मी याच्यामध्ये सांगतो तर PHBV दिस वन इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, nylon 2, nylon 6 is biodegradable polymer, dextron is biodegradable, but Prasad is correct, but Banayas is the synthetic rubber. तर हे तर आन्सर होऊ शकणार नाही फर्स्ट, कारण इथं आपल्याला बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर आहे. जे A, C किंवा D पैकी कोण करेक्ट आन्सर आहे? सूरज पाटील इज करेक्ट. ओके सूरज, नो प्रॉब्लेम. देन PHBV, जर PHBV घेतले, साक्षी इज करेक्ट. ओके, जर PHBV घेतलं तर PHBV इज नथिंग बट द, मी मागाशी सांगितलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये दोन टाईपचे मोनोमर असतात, बीटा हायड्रॉक्सी ब्युटेरेट आणि बीटा हायड्रॉक्सी व्हॅलिरेट. ओके, बीटा हायड्रॉक्सी म्हणजे 3 हायड्रॉक्सी ब्युटॅनिक ऍसिड आणि 3 हायड्रॉक्सी पेंटॅनिक ऍसिड. सो दिस आर ऑल्सो रॉंग आन्सर, कारण आपल्याला पाहिजे आहे दोन स्टार्टिंग मटेरियल, एक ग्लायसिन आणि अमिनो. डेक्स्ट्रॉन घेतलं, त्या डेक्स्ट्रॉन मध्ये आपण स्टडी केलेला आठवतो का बघा, त्या डेक्स्ट्रॉन मध्ये लॅक्टिक लास्ट वन घेतला, लॅक्टिक ऍसिड आणि ग्लुकोनिक ऍसिड घेतलं. आणि नायलॉन 2, नायलॉन 6 मध्ये जर आपण चेक केलं, सो दीज आर द स्टार्टिंग मटेरियल इज ग्लायसिन and nothing but the aminocaproic acid. Okay, खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर करेक्ट आहेत. फॉर एक्झाम्पल आरतीचं करेक्ट आहे, सर्वेश इज द करेक्ट आन्सर. आरती पाटील नो प्रॉब्लेम, ऑल क्लिअर. ओके, सो इथे आपल्याला बऱ्यापैकी पॉइंट्स क्लिअर झालेले. प्रसाद इज करेक्ट आन्सर बा. ओके, द सी ऑप्शन दॅट इज nylon 2, nylon 6 is the correct answer, which are the biodegradable polymer which are mainly prepared from the starting material or the monomer is ग्लायसिन अँड अल्फा अमिनो, मीन्स इप्सिलॉन चालेल किंवा अमिनो कॅप्रोइक ऍसिड चालेल. इथे इथिलॉन अमिनो कॅप्रोइक ऍसिड सुद्धा म्हटलं जातं. क्लिअर? इथेपर्यंत तुमचे काही डाऊट्स असतील तर विचार सुद्धा. इफ एनी डाऊट्स
Clear? Okay. Thank you very much.